مسجدن مز تہ آز نماز عیز ہندس موقع پہ لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اکبر لا الہ الا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر إياك نعبد وإياك نستعين اللہ اکبر اللہ LG صد پرنسپل سیکرٹری نتیش کمارن آز بالتل بیس کیمپک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ صوبائی کمشنر کشمیرس علاوہ دویم ذمہ دار تہ موجود دورس دوران یہ تمو امرناتھ یاترا حوالہ کرنا ین والن انتظامن ہز سام ہز تت تمو متعلقہ ذمہ دارن ہدایت دتمت انتظام گھن مکمل کرنے یت زن ین والن یاترین کن قسمک مشکل ویترن پین وقف بورڈ چیئرمین درخشان اندرابی آز سرینگرس مز قائم کیان درگاہن تو زیارت گاہن ہند دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ بورڈ دویم ممبر تہ موجود دورس دوران یہ تمو عید نماز ادا کرنس حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہز سام ہز تت تمو وونمت وقفس تحت ین والن خانقاہن تو زیارت گاہن مز معقول انتظام کرنا آمت یت زن اور ین والن زائرین عید نماز ادا کرنس دوران کن قسمک مشکل ویترن پین حضرت بل سے ہم نے اپنا دورہ شروع کر لیا. وہاں پہ بھی کل کی جو عید کی نماز ادا کی جائے گی اس کے انتظامات، صاف صفائی، پانی، بجلی، اس کا خاص کر وقف بورڈ کو انتظام کرنا ہوتا ہے اور آج ساری انتظامیہ ہمارے ساتھ تھی. خاص کر آج سرکار بہت حساس اس معاملے میں ہو گئی ہے کہ زائرین کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے. خاص کر پانی سایبان ہونا چاہیے اور صفائی کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ عید کی نماز اسپیشل نماز ہوتی ہے ہمارے لیے، متبرک نماز ہوتی ہے. اس میں تمام کائنات کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اور یہ ایک مہینے کے بعد جب روزہ دار صبح اپنا افطار کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں سجود ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہی باقی کام دن کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آج ہم پہلے حضرت بل گئے. یپر درخشان اندرابی ذرائع ابلاغ کن سوالن ہند جواب دیوان ونمت نماز ادا کرنا چھن کان پابندی تاہم ہیکہ کم وقتس مز وقف بورڈ طرف عیدگاہ سرینگرس مز انتظام کرت تو یہ وجہ ات چھن نماز عید ادا کرنس اجازت دن آمت. نہیں، پابندی تو کوئی نہیں ہے، نماز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ 2 سال کرونا رہا اور ابھی عیدگاہ کی جو ابھی آپ نے دیکھا موسمی حالات جو تھی، کیونکہ عیدگاہ بھی ایک کھلی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ابھی بہت ہموار جگہ کرنی ہے اور وہاں انتظامات بھی کرنے ہیں. ایک دن میں جب ہمیں بتایا گیا ایک دن میں وہ سارے انتظامات نہیں ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جو ہماری جو عید الاضحیٰ ہوگا تو انشاءاللہ رحمان تب تک ہم سارے انتظامات پورے کریں گے. بورڈ بھی بن چکا ہے اور کرونا بھی ختم ہو گیا ہے. دعائیں، اجتماع اور بڑی عید کی نماز جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز وہی عیدگاہ میں ہو جائے گی اور جامع مسجد میں ہو جائے گی. ابھی تھوڑا سا ہم سارا ٹھیک کریں گے انشاءاللہ رحمان ساری نمازیں. یپر وادی ہند سیاست دانوں طرف افسوسک اظہار کران ون آمت اکہ طرف وادی ہند حالات بہتر ون تو دویمہ طرف لوکن عیز ہندس موقع پہ عبادت کرنک اجازت دن. بہت ہی افسوس ہے ایسی سچویشن پہ. ایک طرف سے تو سرکار کہہ رہی ہے کہ یہاں کی سچویشن بہت اچھی ہے اور دوسری طرف سے وہ اتنا ڈر رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے ان کے ایکشن سے
کہ اب آپ نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں. شب قدر کی نماز آپ نے نہیں پڑھنے دی عیدگاہ میں. اور ابھی جو میں سن رہا ہوں شاید عید کی نماز بھی آپ عیدگاہ میں نہیں پڑھنے دیں گے. عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے. سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کے لیے عیدگاہ میں ہوتا ہے سارے ورلڈ میں. آج تک یہاں ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ اتنا ڈر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ ڈر رہے ہیں اتنا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ دس از دا وے آف رننگ این ایڈمنسٹریشن. دس از ناٹ دا وے جس طرح سے ایڈمنسٹریشن کو رن کیا جائے. جہاں تک تعلق ہے نماز کا, کیونکہ کووڈ کے بعد ایکسپیکٹ کرتے تھے سارے لوگ کہ کووڈ ہٹے گا اور یہ جو پابندیاں ہیں مسجد وغیرہ میں بڑے مجمع جمع کرنے کے لیے, تو اس پہ نظر ثانی ہوگی اور لوگوں کو موقع دیا جائے گا وہاں جا کے عبادت کرنے کا. اب ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا ہوا ہے کہ صبح 7 بجے جا کے نماز پڑھیں یا 7:30 بجے آپ بند کر دیں جیسے آپ نے کہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ انتظامیہ کو, خاص کر جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو اس پہ اگر تھوڑا سا اور نظر ثانی کریں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے ڈھنگ سے بولا ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اور اس کو نظر ثانی کر کے, تو اس کا ٹائم سلاٹ جو ہے جس طرح نماز ہوتی تھی, اگر وہ والا ٹائم ان کو دیا جائے. اور قدرتی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی آج بڑے کافی دیر سے پرابلمز وغیرہ نہیں ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹس واقعہ پیش آئے. لوگ سمجھدار ہیں. پھر بھی اگر سرکار نے یہ فیصلہ لیا تو یہ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے. ہم تو سرکار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کو کہ بھئی آپ لوگ اس ڈھنگ سے کرو یا اس ڈھنگ سے کرو. تو گورنمنٹ انتظامیہ نے جو فیصلہ لیا ہوگا وہ وہی جانتے ہوں گے انہوں نے کس وجوہات کے بنا پہ سیکیورٹی سینیریو کو مد نظر رکھ کے کیا ہوگا. اس میں ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نہیں تم ایسے کرو اور ہمیں. یپر ضلع ترقیاتی کمشنر سرینگرن انتظامن حوالہ کت کران وونمت زِ عید مد نظر تھوت ضلع مز انتظام مکمل کرنا آمت یُتھ زن لوکن عیز ہندس موقع پہ کن قسمک مشکل ویترن پین. جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے, ضلع سری نگر میں تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں. حضرت بل درگاہ کا دورہ کیا گیا ہے جس میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری ٹرانر ایل جی خود بذات خود وہاں گئے ہیں. اس کے بعد مختوم صاحب زیارت اور دیگر تمام جتنے شرائنز ہیں اور جتنی بھی ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, ان تمام میں جتنے بھی ارینجمنٹس کرنے تھے بجلی پانی کے حوالے سے یا سینیٹیشن کے, میجسٹریسی کے تمام. ہپر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمدن لوکن اپیل کرم تم گھن عیز ہندس موقع پہ SOPs ہند خاص خیال تھون یُتھ زن پن تو دویمن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانی. آپ نے دیکھا کہ جو کووڈ کیسز بہت کم آ جا رہے ہیں, کووڈ بہت کم ہوا ہے, اس میں لوگوں کا بھی ساتھ تھا, گورنمنٹ نے پورا اپنی طرف سے کیا, ویکسینیشن بھی بہت اچھا رہا. لیکن وہ لوگوں سے یہ میرا ریکویسٹ رہے گا کہ وہ SOPs کو مینٹین رکھے. آپ دیکھیں کہ عید میں گیدرنگز ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے, ایک ساتھ بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ سوشل ڈسٹنس, ہینڈ ہائیجین اور ماسک کا خیال رکھیں. اگر کہیں پہ مسجد میں بھی پڑھنی پڑے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہاں بھی SOPs کا دھیان رکھے. اور انجمن شہری شیانک صدر آغا سید حسن الموسوی الصفین عیز ہندس موقع پہ لوکن وونمت تم گھن عید مسرت تو سادگی سان مناون, یل زن تمو وون ماہ مبارک تہ اسی یہ تعلیم دیوان مسلمان کرے سادگی اختیار یُتھ زن سہ دنیا تو آخرتس مز کامیاب سپدے. خدا کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے موجودہ پریشان کن صورتحال اور مصائب سے نجات کی نوید بن کر آئی. ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا, جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی, اور ماہ مبارک میں جس نے مجاہدہ نفس کے مراحل طے کیے, عید الفطر خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے
जब ईद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया ईद उल फितर उन लोगों के लिए, ईद उल फितर उन लोगों के लिए है जो खुदा की मगफिरत शामिल हाल करने में कामयाब हुए। बंदे मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जब उससे कोई गुनाह या खुदा की नाफरमानी सरजद न हो। ईद उल फितर को अल्लाह ताला ने आमतुल मुस्लिमीन के लिए ईद करार दिया और इस्लाम में ऐसी खुशी से कोई अहमियत नहीं रखती है जिसमें दीगर लोगों को शामिल न किया। हमकदल श्रीनगर में आज जनियों तरफ महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल जन मुनफरिद अंदाज में महकमस खिलाफ नाराजगी हूं इजहार करान। एहतजाज में शामिल जनियों तरफ वन आमुत युद्ध पतम कईयाहो दो पे इलाकस में चनाब वैसे हवाले मुतलक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इलाकस में साफ चनाब फराहम करने मांग करना आमद। नाजरीन कशुर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे ये JK बैंकस हवाले सारिफों तरफ नाराजगी हूं इजहार कर तज आज त्रोडर बडगेमस मज कायम म्यूनसिपल कमेटी सहित वाबस्त मुलाजिमों तरफ नाराजगी हूं इजहार करान जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस ब्रोह कन छोट डेर जमा करना आमद। यह म्यूनसिपल कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे मुलाजिमन हूं तनख्वाह कह दो ब्रोह बैंक सोजन आव, ताहम आज ताम बैंक तरफ मुलाजिमन तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन यह वाक़ आज पेश आव। देखिए सर, ये हमारी एक रुपया से आपसे से ये हमने नहीं डाला है, ये हमारे स्वीपर्स ने डाला है, क्योंकि हमने जुमा से ही हम इनके पीछे लगे हैं कि हमारी सैलरी होगी, सैलरी इनके अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कीजिए। जबकि हमने सैटरडे को ये इनके पास पैसा भेजा है बड़गाम से, जो कि हमारे अकाउंट साहब है, क्योंकि हमने पहली आज 25 तारीख को इनकी सैलरी बनाई थी, क्योंकि हमारे अकाउंट साहब उसकी रिटायरमेंट थी। सुबह 8 बजे से हमारे एम्प्लॉय यहाँ पे बैठे थे और ये टस मस नहीं हो रही। ये आज ही का वाक़ा नहीं है, जब भी इनके पास हमारा कोई पैसा आता है ये प्रॉपरली ना इनके ठेकेदार को देते हैं, ना अपने कस्टमर्स को देते हैं, ना हमारे, क्योंकि ये जो अपने घर में सब बैठे हैं हमारे स्वीपर सुबह 6 बजे से सुबह के 5 बजे इसके साथ लगे हैं। जब सैटरडे को नहीं, आज भी इनके इस वक्त तक हम इनके अकाउंट में पैसा नहीं हो गया, तो उन्होंने ये डाला है। अब इस वक्त उठने जा रहे हैं, लेकिन आपकी वसादत से हम आप इसके यहाँ के मैनेजर साहब को कह रहे हैं, इनके सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं, इनके चीफ साहब को कह रहे हैं कि ये इसको यहाँ से शिफ्ट कीजिए यहाँ के एम्प्लॉइज को। हाँ, उन्होंने इनको 10 बार सुबह से फोन किया, इनकी सैलरी करो, लेकिन पता नहीं है कोई नजीर अहमद बैठा है अंदर, वो सेकंड मैनेजर है गुलाम हसन, वो पता नहीं गुलाम हसन क्या है, बट ही सेकंड कमांड ऑफ दिस बैंक। तो इसलिए आज से हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे यहाँ अकाउंट इनके बैंक में लगभग 100 अकाउंट चले हमें एम्प्लॉइज के, वो सारे हम शिफ्ट करेंगे। जनूबी कश्मीर हिंदिस कोकरनागस में आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना आमद। यथ दौरान दुकानदारन ही नरखनाम चेक करना आय। अत मौकस पे दुकानदारन जुर्मान वसूल करना आव, तजु दुकानदारन वन आमुत ज तिम गसन सरकारी हुकुमनामस तहत हुकुमनामस पे अमल करें, युद्ध तिमन खिलाफ कार्रवाई अमले मज अन्नी। हमने 2 दिन कंटिन्यू, जो अगर हम कल की बात करें, आज की बात करें, SHO को करना, SDPO को करना,
नायब तहसीलदार कोगरनार, तहसीलदार कोगरनार और जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट से हमने पूरा जो हमारा ज्यूरिक्शन आता है हमने पूरा चेक किया। शुमारी कशीर हिंदिस वारमिल कस्बस मज ये आज बाजरन मज रौनक वुचन आई तत लूको तरफ वन आमद यदवै बाजरन मज ग्राम फरोशी उरूजस पे ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलना आमद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ईद मद्दनजर थवित इंतजामिया तरफ मुकम्मल इंतजाम करना आमद युत जन आम लूकन मुश्किल वेतरिंग पेन। बिल्कुल भाई, बहुत ही मुश्किलातों का सामना है। मैं आपको प्रीवियस 10 साल की हिस्ट्री बताता हूँ। 10 साल हर साल ईद उल फितर से पहले 5 दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मीटिंग बुलाती थी जिसमें अवकाफ इस्लामिया बारामूला, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, ट्रांसपोर्ट का अमला, ट्रैफिक का अमला, तहसील का अमला, यानी कि शीप एंड पोल्ट्री का अमला, एनिमल हस्बेंड्री वाले, हर एक फूड एंड सप्लाईज, हर एक डिपार्टमेंट वहां होता था। तो अरेंजमेंट्स के हवाले से मीटिंग होती थी कि कार पार्किंग हम कहां पर रखेंगे, जो गाड़ियां वहां से आएंगे उनको कहां पे रखेंगे, कहां से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, कैसे ईज आउट लोगों को होगा, कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्ट्री, कैरोसिन, शुगर, या जो भी डे टू डे ईद के पे लोगों को लगता है तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे रहेंगे, रेट्स कैसे रहेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने खाबी खरगोश में है, कोई मीटिंग नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं। आप देखिए 2-2 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट चेकिंग के हवाले से मैं अगर बताऊं कि हमें शिकायतें मिली हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी और उनको जुर्माना भी आयद होगा। तो इस पर हम लगातार हमारी टीम निकलती है बाहर, तो जो भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हम जुर्माना करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं खुद गया हूँ, उन्होंने फुटपाथ बंद किए हुए हैं, खासकर सब्जी मार्केट में। सब्जी मार्केट की बात करूँ कि उनको हमने जुर्माना भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फुटपाथ जो है उन्होंने कवर किए हैं, उस पर वो सामान रखते हैं। लेकिन उनको मैं एक बार फिर वार्न करता हूँ कि लोगों को बहुत मुश्किलात होते हैं, दिक्कतें होते हैं चलने फिरने में, तो मेहरबानी करके वो फुटपाथ आप शुपियनस मज ये आज ईज हंदिस मौके पे बाजरन मज बस दरस वुचन आई तत लूको तरफ वन आमद ये बाजरन में गिरां फरोशो तरफ मनमानी हिसाब खरीद फरोख्त करने ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलना आमुत। यपर इंतजामिया तरफ कस्बस में मार्केट चेकिंग ते अमल मज अन्न आमत। यथ दौरान कईयान दुकानदारन नश जुर्मान ते वसूल करना आव। यह दुकानदारन तंबिया करना आव तम गन सरकारी नेरखनामन पे अमल कर जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना अब अलविदा हो रहा है और इस महीने में तमाम मुसलमान इबादत करते हैं और इसके बाद ईद आती है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये हम रमज़ान का महीना हमारे ऊपर मेहरबान रहे और ईद के दिन तमाम मुसलमान से गुजारिश की जाती है कि वो गरीबों, नादारों और मिस्किनों का खास ख्याल रखें। 2 साल जो यहाँ रहे, खासकर मैं अपने शपियान की बात करता हूँ, कोविड की वजह से, महामारी की वजह से हमें बड़ी परेशानी पिछले 2 सालों से। अल्लाह ताला का शुक्र है जो ये साल 2022 का था, ये हमने बड़ी शांति, बड़े अच्छे अंदाज से गुजारा, रोज़े भी रखे और यहाँ जामे मस्जिद की फजीलत से यहाँ अक्सर नमाजें हमने यहाँ अदा की। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। लेकिन इससे भी एक गुजारिश है शपियान वालों, दुकानदारों से, उन्होंने भी कोई कसर छूट नहीं दे दी है, न कसाबों में तो न आम बाजार में। तो हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से उनको ज़रा तस्वुर दे दो कि अल्लाह ताला से एक दिन जवाब देना है। जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा मार्केट चेकिंग साल भर जारी रहता है, लेकिन इस बार ईद उल फितर के अवसर पर, ईद उल फितर के मौके पर आज हमने स्क्वाड बनाई है जिसमें पुलिस भी है, म्यूनसिपलिटी भी है और हमारे रेवेन्यू के आदमी भी है अंडर में सुपरविजन। हम मार्केट में आए हैं और इसी पर देख रहे हैं कि कहीं प्राइसेस जो है वो ज़्यादा मत बढ़ा रही है, ब्लैक मार्केट मत हो रही है, होर्डिंग मत हो रही है। इस सिलसिले में हमने आज शुपियान टाउन का तफसीली दौरा किया और देखा कि कहीं पर ये गलत। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल कस्बस में आज कईयान जायन पर म्यूनसिपल कमेटी तरफ सफाई अमल मज अन्न आमद। ये जन कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव ये प्रेत दो कमेटी तरफ कस्बस में साफ सफाई अमल मज अन्न ताहम आज ईद नजर तल थवित पूरा कस्बस में सफाई अमल मज अन्न आमद युत जन लूकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल वेतरिंग पेन।
सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी म्यूनसिपलिटी की तरफ से त्राल के गोयर आवाम को ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हमारी LIG में ड्यूटी है सैनिटेशन की, उस बारे में हमने सैनिटेशन मुकम्मल कर ली है लगभग अभी तक। जितने भी ईदगाह है या खानका फैज़ मौला या दारुल उलूम में जहाँ जहाँ भी ईद नमाज हो रही है, हर जगह हमने सफाई की। हमारा स्क्वाड लगा हुआ है, अभी भी इंशाल्लाह शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और अभी हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत जो भी रह चुका होगा वो हम शाम तक करेंगे। उसके अलावा जो आपने ट्रैफिक की बात की है, ट्रैफिक के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ ट्रैफिक का मैस बहुत रहता है। उसके लिए हमने जहाँ जहाँ ये जंक्शन है ट्रैफिक जाम ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आपने नाफे लगाए हैं। हालांकि ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम था, लेकिन हमारे से जितने भी हमने हमारे रिसोर्सेज है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं, वो जो रेडियो वाले हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। खास मैसेज यही रहेगी कि कल ईद नमाज के इज्तिमा में लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अपनी गाड़ियाँ अच्छी जगह पार्क करें। जो पार्किंग स्लॉट्स बने हैं टाउन में वहाँ का पार्क करें, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। और अगर कोई भी रॉन्ग पार्किंग में पकड़ी गई गाड़ी, उसको हम सीज करेंगे। सुंबल बंडपुरिस मज ये पुलिस पत्मो कैंसो दो पे जंगल स्मगलरी हवाले शिकायत मौसूल सपदन तत पुलिस तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे कार्रवाई अमल मज अन्ना आमज यथ दौरान कया मुकेब फुट तमीरती लकड़ जब्त करने अलावा 2 नफर गिरफ्तार करना आई। गिरफ्तार शख्सन हज शिनाख्त अब्दुल मजीद लोन तो मोहम्मद यूसुफ डार नायद खैसंद रंग करने आमज। तो नाजरीन वोत खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।